हेलो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वन इज सर्कल, वन इज सर्कल, two perpendicular radius, two radius taken as this is circle, this is 90 degree, 90 degree, right? Radius having 9 centimeter. अगला से સેક્ટર નો એરિયા ફાઇન્ડ કરો. સેક્ટર નો એરિયા શું થાય? એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો. આ એરિયા સેક્ટર, સેગમેન્ટ નહીં, સેક્ટર. સોરી, શું આવશે? કોણ કહેશે? બોલો. એરિયા ઓફ ધ સેક્ટર OAB શું થશે? ચાલો, એરિયા ઓફ ધ સેક્ટર OAB શું થશે? બોલો. ફોર્મ્યુલા બોલો ભાઈ. Here R first example માં R is equal to 9 centimeter and theta equal to 19 degree. चलो area of the sector pi r square upon 360 formula लगावी. Area of the sector pi r square theta divide by 360. બરાબર. પાઈ यानी कि 3.14 બરાબર આપેલું છે આપણને. r यानी कि 9 into 9, थीटा यानी कि 90 डिवाइड बाय 360. 0 0 कट, 9 4 जा અને 2 સાથે ડિવાઇડ કરો 1.57. 9 9 जा 81. 81 into 157 બરાબર. 81 into 157 into 81. So also 0 8 7 ja 56, carry 5, 40 40 and 5 45, carry 4 4 8 1 ja 8 and 1 12. now 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો 157. શું આવશે? 7 11 7 2 1 ચેક કરી લેજો બરાબર. સો 1 2 7 1.7 by 2 અને 2 થી ડિવાઈડ કરો અને એ 2 આવશે ને 2 થી ડિવાઈડ કરો. આન્સર કેટલો આવશે? 6 3 5 1 7 8.5 3 6 3 5.8.5. હા, આપણો આન્સર આવશે. કઈ ભૂલ નથી કરી ને? હા, અહીંયા 2 પોઈન્ટ કટ થશે ને. અહીંયા 2 પોઈન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા ડેસિમલ અહીંયા આવશે બરાબર. સોરી, ડેસિમલ અહીંયા આવશે. here is 2 decimal, therefore here is 2 decimal, તો here is decimal આવશે 6 3 point ફરીથી કરું 6 is 3 and 1 5 6 5 8. ખાલી ડિવાઈડ કર્યા છે બરાબર. we have only divide it. ચલો નેક્સ્ટ કરો. a sector subtend angle 120 degree यानी कि theta equal to 120 degree, right? having radius 21 centimeter, r equal to 21 centimeter. तो find the area of the sector. sector is the segment કીધો નથી. then find the area of the sector. find the area of the sector. આની જેમ જ ખાલી વેલ્યુમાં શું ડિફરન્સ કરવાનો છે? r equal to 21 and theta equal to 120 બરાબર. સેકન્ડમાં એરિયા ઓફ ધ સેક્ટર. चलो give me answer. pi r square theta divide by 360. therefore pi root 22 by 7. r how much r? in second example 21 into 21 into angle how much angle?
how much angle, how much angle in second example? 120. 1 120. divide by 360. Clear? 120 બરાબર કેટલા આવશે 3 જા 7 3 જા 21 મલ્ટીપલ કરી નાખો આટલા સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર લખી લો ફટાફટ. Second, both example are completed. ચલો સેકન્ડ વન આગળ લઈએ આપણે. Third, if area and circumference of the circle are numerically equal, then are equal to. चलो फाइंड करो. If area and circumference are circumference are numerical equal of a circle numerical equal સર ન્યુમેરિકલ ઇક્વલ એટલે બેયના નંબર સરખા આવે છે. એરિયા 5 હોય તો સર્કલ ફેસ પર 5 થાય ઇક્વલ થાય છે બરાબર. એને ન્યુમેરિકલ બેના નંબર સેમ આવે છે બરાબર. એના યુનિટ આર ડિફરન્ટ ખ્યાલ આવે કે નહીં? યુનિટ આર ડિફરન્ટ બટ ઇસ નંબર આર ઇક્વલ ન્યુમેરિકલ ઇક્વલ બરાબર. ન્યુમેરિકલ આવો એક્ઝામ્પલ પણ આગળ આવી ગયો છે આપણે ઇક્વલ then r is equal to blank. શું આવશે બોલો? The area and circumference of a circle is numerical equal, then r is equal to. તો બેના ફોર્મ્યુલા સામસામ મૂકી દો. જે કટ થતા કટ કરો. શું આપું? એરિયા ઇક્વલ ટુ સર્કમફરન્સ 2r ઓફ સર્કલ is equal to શું આપું છે? circumference of circle. area of the circle pi r square good. And circumference of circle 2 pi r right. શું કટ થાય છે? both side pi કટ. અહીંયા r નો 2 ટાઈમ મલ્ટીપલ છે ને અહીંયા Sir, r નો 2 1 ટાઈમ answer. મલ્ટીપલ એ 1r કટ થશે ને બરાબર. 1r કટ થાય therefore r is Two. equal to 2 2 unit. So 2 unit यानी maybe 2 centimeter, maybe 2 meter, maybe 2 light year કોઈ પણ હોઈ શકે. તો સેમ એક્ઝામ્પલ લખું છું. ચાલો આનો આન્સર કાઢીને બતાવો. if surface area and volume of sphere are numerical equal, then R equal to surface area and volume of sphere are numerical equal, then R is equal to આવડશે ને હવે બોલો
બરોબર. શું કહે સરફેસ એરિયા ઓફ ધ સ્ફિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ ઓફ ધ સ્ફિયર. સ્ટાર્ટ કરો. surface area of the sphere equal to volume of the sphere. Put the both side formula and getting r. એની પર અગર એક MCQ લખું છું આગળ. આગળનો એક MCQ લખું છું. The length of the arc, the length of an arc. Sir, answer 3. Answer 3, right. Check one 99 point right one. The length of an arc subtending an angle of measurement. Angle of measure નથી લખો, ડાયરેક્ટ એંગલ લખવું બરોબર. એંગલ ઓફ મેજર લખવું પડે પણ ખાલી એંગલ લખવું. એંગલ 60 degree at center. At center of a circle whose area is area is 616 centimeter square. શું કીધું છે? લેન્થ માંગી છે. ફાઇન્ડ ધ લેન્થ માંગી છે બરોબર. કેવી લેન્થ? કે એવી લેન્થ માંગી છે જે લેન્થ સેન્ટર આગળ કેટલાનો એંગલ સબટેન્ડ કરે 60 નો એન્ડ એરિયા કેટલો છે? સેક્ટર નો એરિયા કેટલો છે? 166 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ચાલો પહેલા આ જોઈ લઈએ. એરિયા ઓફ ધ સરફેસ ની ફોર્મ્યુલા છે 4 પાઈ r સ્ક્વેર and volume of the sphere 4/3 pi r cube. 4 pi cancel, r square cancel, 3 સામે જશે તો r is equal to 3. good. ચાલો અહીંયા કરો. ચાલો પહેલા તો શું માંગ્યું છે? લેન્થ માંગી છે, એરિયા આપ્યો છે બરાબર. a length of arc subtending, the length of an arc subtending angle of measure 60 at center of the circle whose area is 616. ચાલો એની તમારે લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની છે બરાબર. વાગવારે ધર્મેશ ઓલવેઝ રેગ્યુલર બરાબર. ઓલવેઝ રેગ્યુલરલી લેટ એટ 20 મિનિટ્સ. પછી કે મારી પ્રેઝન્ટ નથી આવતી, તા નથી આવતી. ચાલો આનો આન્સર કાઢો. શું કીધું છે? એરિયા ઓફ ધ સેક્ટર ગિવન અને ફાઇન્ડ ધ લેન્થ ઓફ ધ આર્ક. તો એરિયા ઓફ ધ સેક્ટર પરથી શું ફાઇન્ડ કરો? રેડિયસ ફાઇન્ડ કરવાનું. શું ફાઇન્ડ કરવાનું? રેડિયસ પરથી લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ચાલો એરિયા ઓફ ધ સેક્ટર શું થશે? ફોર્મ્યુલા પાઈ r square theta upon 360. How much area of the sector is given? Area of the sector is given? Area of the 600. કેટલો આપ્યો છે? 616 is equal to pi यानी कि 22/7. r ફાઇન્ડ કરવાના છે બરાબર. શું થાય? r square into theta 60 degree divide by 360. 0 કટ 6 જા અને 2 થી ડિવાઇડ થાય તો 11 અને 2 થી ડિવાઇડ થાય તો 3.
7 into 3 goes the left hand side, then is goes in multiple. 11 is divide. Here remaining r square. R square equals to the 616 into 7 into 3 यानी कि 21 डिवाइड बाय 11 અને 11 થી ડિવાઈડ કરો 616 ડિવાઈડ બાય 11 કેટલા આવે છે ચેક કરો 616 ડિવાઈડ બાય 11 શું આવશે 11 5 जा 55 11 5 जा 55 how much remaining 6 हाँ 6 again 6 यानी कि 56 है ना हाँ 56 r स्क्वायर इक्वल टू कई भूल थती એવું લાગે છે क्योंकि r સ્ક્વેર ये પરફેક્ટ સ્ક્વેર આવવો જોઈએ 21 છે ત્યાં 21 આવવા જોઈએ બરોબર એટલે શું બેટા સર આપણને આ 616 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે તે તો સર્કલનો એરિયા આપેલો છે ને તો ડાયરેક્ટ પેલો ફોર્મ્યુલા છે પાઈ આર સર્કલ નો સ્ક્વેર એરિયા રાઈટ 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 ડાયરેક્ટ સર્કલ નો થી એરિયા કઢાય એરિયા ઓફ ધ સર્કલ રાઈટ 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 કેમ કે તમારે આ 10th માં છે ને r સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરો ને તો પરફેક્ટ સ્ક્વેર જ આવે એટલે ખ્યાલ આવી ગયો રોક જો એરિયા ઓફ ધ હું સેન્ટર ઓફ ધ સર્કલ હું એરિયા આ સર્કલ નો એરિયા આપો તો એરિયા ઓફ ધ સર્કલ શું છે सर्कल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यानी कि 616 तो पाई यानी कि 22/7 into r स्क्वायर राइट 7 ऊपर ले जाओ 22 डिवाइड में जाए देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 616/7 डिवाइड बाय 22 आने 2 वडे डिवाइड करो तो 11 आने 2 થી डिवाइड कर दो કેટલા આવશે पहला तो 303 बराबर 303/11 करो 303/11 करो શું આવશે 11 2 जा 22 8 why is this wrong સર 308 આવે हाँ 308 हाँ 8 કેટલા થયા 28 therefore r square is equal to 28 એટલે શું લખાય 4 into 7 यानी कि r square equal to 2 square into 7 square therefore r equal to કેટલા થયા બધાના સ્ક્વેર સર નીચે નથી દેખાતું નીચે દેખાતું ચાલો ઉપર લખો ચાલો ચાલો આને ઉપર લખું છું આ વસ્તુ અહીંયા લખો બરાબર r સ્ક્વેર ઇક્વલ કેટલા થયા 28 into 7 ક્લિયર તો આગળ કરી શકો ને ભાઈ મેથેમેટિક્સ માં તો ન દેખાતું હોય તો આપણે કરી શકીએ 28 ને શું લખાય 28 यानी कि 4 into 7 into 7 this is 2 square or 7 square therefore r square is equal to 2 square into 7 square that means r equal to remove all square 7 2 जा 14 centimeter चलो r મળી ગયો હવે શું કરવું લેન્થ ઓફ r ફાઇન્ડ કરવાની છે લેન્થ ઓફ r r equal to 14 theta equal to 60 degree तो लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला बोलो भाई तो ख्याल से ने तो लेंथ ऑफ आर्क तो लेंथ ऑफ आर्क बोलो लेंथ ऑफ आर्क theta upon 360 into 2 pi r વાળો आर्क में 360 नहीं 180 આવશે ખાસ યાદ રાખજો आर्क में 180 આવશે અને પહેલામાં શું આવશે આ ઉપર 2 થીટા લખતો બરોબર છે બરાબર એટલે આ તે યાદ રાખવાનું પાઈ r થીટા ડિવાઇડ બાય 180 તમને આવું લખ્યું 2 થીટા બાય 180 એવું લખાયું 360 બરાબર चलो पुट द वैल्यू पाई
pi equal to 22 by 7, r equal to 14, theta is 60, divide by 180, 0 0 cut, અહીંયા divide થાય, કેટલા divide થાય? 6 3 जा 18, that is 2, यानी कि 44 by 3, यूनिट શું થાય? arc of length, यानी कि सेंटीमीटर। 44 by 3, चलो આગળ। Tomorrow discuss about MCQ of quadratic equation. Then રાખજો। Tomorrow we have discussed about MCQ of the quadratic equation. Quadratic equation ના formula બધી કાલે તૈયાર કરી લેજો, બરાબર? Cramp your mind of all formula, બરાબર? Remember. ચલો આગળ। The area of the minor sector, the area of minor sector, और sector यानी कि 2 radius and arc, the area of the minor sector of circle O15, આ શું લખ્યું? કોણ કહે છે? બોલો। હવે કોનો સિમ્બોલ છે? આ સિમ્બોલમાં શું લખ્યું છે? હાઉ ટુ રીડ ધીસ સિમ્બોલ, પેલા તો હાઉ ટુ રીડ ધીસ સિમ્બોલ આ પણ કરાયું છે, લખી રાખજો। શું લખ્યું? બોલો। આ શું લખ્યું છે? આ સિમ્બોલ છે, કોનો સિમ્બોલ છે? બોલો જલ્દી ફટાફટ। સિમ્બોલ શેનો છે? આ ટીશા સિમ્બોલિક ફોર્મ હશે, શું કરશો? This is right at circle with center O having radius 15, બરાબર? Circle with radius, circle with center O having રેડિયસ 15, આવું આપ્યું છે, યાદ રાખજો, બરાબર? એટલે શું આપ્યું છે? The area of the minor sector of the circle whose center is O, radius is 15, is 150. So the area of the minor sector નો એરિયા આપી દીધો છે, જેનો સેન્ટર O છે, રેડિયસ 15 છે। આગળ ભાઈ ગામિત દીપ, આ તારો આવવાનો સમય છે, હાફ અવર જતો રહ્યો, ઓનલી લાસ્ટ 15 મિનિટ। ભાઈ ગામિતની પ્રેઝન્ટ નહીં પૂરતા, દીપની। The length of the corresponding arc is blank. What is the length of the corresponding arc? Blank. ચાલો કોણ કહેશે મને? એરિયા ઓફ ધ માઇનર સેક્ટર આપ્યો છે, બરાબર? માઇનર સેક્ટર નો એરિયા 2 ફોર્મ્યુલા થી છે, યાદ હોય તો, બરાબર? એરિયા ઓફ ધ માઇનર સેક્ટર શું છે? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर फर्स्ट बोले से पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, बराबर? आना परથી બીજી એક ફોર્મ્યુલા કહેતી 1/2 lr where l equal to corresponding arc, where
L equal to corresponding ગઈકાલે આવી ગયું બરોબર. તો આપણે આનો યુઝ કરીશું. સેક્ટરનો એરિયા કેટલો આવે 150. તો અહીંયા શું લખું 150 equal to 1/2 into L. R કેટલા છે? How much radius? 50. How much radius? 15. Yes. That implies 2 numerator માં જશે, 15 denominator માં જશે. Therefore L equal to 150 into T, 2 divided by 15 cut થાય 10. Therefore 20 centimeter. અને corresponding R કરતા ફાઇન્ડ સુધી કરી શકાય. હવે 8મું આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન. The area the radius of the circle is increased by 10 centimeter. તો સર હા આ સમ પાછો સમજાવો ને. ગઈકાલે મેં તમને આ બે ફોર્મ્યુલા લખાવ્યા હતા. એ તું ફોર્મ્યુલા તૈયાર નહીં કરતું 500 વાર સમજાઈશ તોય નહીં થાય ભાઈ, સીધી વાત છે. હું તો સમજાઈ દઉં છું. એક ફોર્મ્યુલા છે પાઈ r સ્ક્વેર થીટા અપોન 360 એક ફોર્મ્યુલા. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ગઈકાલે મેં તમને પ્રૂવ કરાવી હતી, યાદ હોય તો કરી હોય ને વિડિયો જોયા હોય તો શું કરે. તો આને મેં આટલે લખ્યું હતું પાઈ r થીટા અપોન 180 ઇન્ટુ એકાર r/2 અને ધીસ ઇઝ l. એટલે કે શું થાય l r/2 આ લખાવી હતી. આપણે શું જોતું તો માઇનર ઓફ ધ સેક્ટર ઇઝ ગિવન. આ ગિવન છે. શું જોઈએ છે r એટલે l જોઈએ છે. શું જોઈએ છે l. તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાને બદલે હું આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશ. એટલે મેં કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી? આનો યુઝ કર્યો. શું એરિયા of sector is equal to 1/2 LR. Area of the sector is 150 is equal to 1/2 L. L તો ફાઇન્ડ કરવાનો છે L. R equal to 15. પછી મેં સામે લઈ ગયો, બધું થઈ ગયું. હવે ફોર્મ્યુલા યાદ હોવી જોઈએ આપણને, નહીતર ના થાય દીકરા. બરાબર? નધરવાઇઝ તમારે શું કરવું પડે? આના પરથી પહેલા R ફાઇન્ડ કરવો પડે. એમાં r ને થીટા તો આપ્યા છે. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ r? હાઉ ટુ ફાઇન્ડ r? if theta is not given then we use 1/2 LR. you know, theta is given then we can find the theta or r, otherwise we never find r. ચલો આગળ. the radius of the circle increased by 10%. but the radius of circle increase by 10%. રેડિયસ માં 10% ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એટલે જે છે તેના 10%. માની લો કે 10 સેન્ટીમીટર છે તો 10 ના 10% કરતા 1 તો 11 સેન્ટીમીટર થાય છે. બરાબર? 20 હોય તો 20 ના 10 2 यानी કે 22. આપણે એક જ શબ્દ સમજી લઈશું 1 या 10. બરાબર? કે 10% increase થાય છે તો then find corresponding increase in area. then find corresponding increase area. Increase in area. Increase in area of the circle. બરાબર? અને given that pi equal to 3 point and all answer are in percentage. A 90%, B 10%, C 21% and D 20%.
એરિયામાં કેટલા પરસન્ટેજનો વધારો પરસન્ટેજની percentage how to find percentage how to find percentage in convert into quantity આ બંને ખબર હોવા જોઈએ ફરીથી how to find percentage and how to find percentage quantity of the percentage આ બંને પર percentage મારી quantity ને quantity મારી percentage find કરતા આવડવું જોઈએ તો જ આ એક્ઝામ્પલ કરી શકો otherwise you can not calculate this example percentage જે 6 સ્ટાન્ડર્ડ 7 સ્ટાન્ડર્ડ માં આપણને આવી ગયો યાદ હોય તો ચાલો લખી લો પેલા આન્સર આવશે 21 સેન્ટીમીટર 21% આમ જોવા જઈએ તો 11 12 માં 20% આવે બીકોઝ ઓફ ધ એરિયા શું છે એરિયાની ફોર્મ્યુલા શું છે પાઈ r સ્ક્વેર તો જેટલા પરસન્ટેજ r માં ઇન્ક્રીઝ થાય એટલા r ને r ની પાવર કેટલી છે 2 એટલા ટાઈમ એરિયામાં ઇન્ક્રીઝ થાય બરાબર એ 11th માં છે પણ 10th માં એવું નથી 10th માં કંઈક અલગ રીતે ચાલે છે ચાલો એક્ઝામ્પલ કરાવી દઈએ આપણે પહેલા માની લઈએ કે રેડિયસ કેટલી છે 10 સેન્ટીમીટર છે બરાબર તો માની લઈએ રેડિયસ ઓફ ધ સર્કલ ઇઝ 10 સેન્ટીમીટર બરાબર લેટ્સ સપોઝ રેડિયસ ઓફ ધ સર્કલ ઇઝ 10 સેન્ટીમીટર એરિયા શું થશે ચાલો એરિયા શું થશે કોણ કહેશે મને લેટ્સ સપોઝ r equal to 10 centimeter then area શું થશે સર્કલ શું થાય પાઈ r સ્ક્વેર यानी कि पाई r स्क्वायर यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जो एरिया 10 सेंटीमीटर होय यार सॉरी रेडियस 10 सेंटीमीटर होय तो ते सर्कल नो एरिया કેટલો થાય પાઈ r સ્ક્વેર यानी कि 100 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર હવે શું થાય રેડિયસ માં શું થાય છે 10% ઇન્ક્રીઝ થાય છે then ન્યુ રેડિયસ શું હા एरिया ऑफ द सर्कल પેલા માની લો કે સપોઝ r equal to 10 સેન્ટીમીટર then area of the circle pi r square કેટલા થયા 100 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર બરાબર એટલે સર્કલ નો એરિયા કેટલો ઓરિજિનલ એરિયા કેટલો છે 100 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઓરિજિનલ એરિયા છે બટ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ 10% રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ 10 તો હતા ને 10% માં અગેન ઇન્ક્રીઝ થયું એટલે હાઉ મચ 10% ઓફ 10 કેટલા થાય તને આ તો લખી શકાય 10 પ્લસ 10 into 10 by 100 यानी कि 11 सेंटीमीटर तो एरिया कितना दियो एरिया सेव व्हाट आर यू डूइंग भाई बोलो एरिया શું થાય एरिया न्यू बोलो एरिया ऑफ द न्यू सर्कल बोलो न्यू सर्कल કેટલો થાય 100 પાઈ 100 ભાઈ સેવ yes sir કેમ ભાઈ સમજાય ચાલો શું થાય પાઈ બટ હિયર r equal to 11 ને 11 સ્ક્વેર यानी कि 121 પાઈ સેન્ટીમીટર ક્લિયર હેલો બરાબર તો હાઉ મચ એરિયા ઇન્ક્રીઝ how much 21 increase bro therefore increasing area પહેલા કેટલો હતો 100 સેન્ટીમીટર 100 પાઈ પછી કેટલો થયો 121 પાઈ यानी कि 121 પાઈ minus 100 પાઈ therefore 21 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર બરાબર આટલો ઇન્ક્રીઝ તો કેટલા હે 100 પર કેટલા હે 100 પર તો 100 પર જેટલો ઇન્ક્રીઝ તો એટલો પરસેન્ટેજ કહેવાય ને ભાઈ બોલો
100 પર જે ઇન્ક્રીઝ થયો હોય એને જ પર્સન્ટેજ કહેવાય ને? યસ કે નો? યસ યસ બરાબર. 100 પાઈ સેન્ટીમીટર હતા ત્યારે 21 પાઈ સેન્ટીમીટર ઇન્ક્રીઝ થયો, તો 100 પર ને પર્સન્ટેજ કહેવાય ને, તો કેટલા પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ થયો? 21%. કેટલા? બરાબર. therefore area increase 21%. હવે તમને એમ થાય સર આપણે તો આ તો તમે 10 સેન્ટીમીટર લઈ લીધા હતા એટલે 100 આવ્યા હતા, મને બીજું કોઈ લીધું હોય તો શું કરત? તો આ રીતે આપણે સ્ટેપ કરત. જો આપણો પહેલા એરિયા કેટલો હતો? માની લો કે તમે 20 લીધા હોત તો અહીંયા કેટલા આવત? 20 સ્ક્વેર 400 આવત કે નહીં બેટા? હેલો, બરાબર. હા આટલા પર આટલાનો ઇન્ક્રીઝ થયો તો આપણે તો કેટલા જોઈએ? 100 પર જોઈએ ને, તો હાઉ મચ 100 રીતે લખો. 100 પાઈ પર કેટલા એ તો લખવાનું. બરાબર. આ તો ડાયરેક્ટ 100 પાઈ યાદ રાખજો. બરાબર. તો શું થઈ ગયું? રેડિયસમાં 10% ઇન્ક્રીઝ થાય. બરાબર. if radius is increased 10%, then area is increased 21%. પણ actually પાવર જેટલો ટાઈમ થાય, કેટલો ટાઈમ થાય? એકચ્યુઅલી પાવર જેટલો ટાઈમ થાય, એટલે કે ખરેખર તો એરિયાનું ઇન્ક્રીઝિંગ આના પર કાઉન્ટિંગ કરવું પડે, પણ આમાં ઉલટું આપ્યું બુક માટે. તમારે 10th માં આતે કરો નહીં તો 20% જ આવે. કેટલા આવે? જેટલી પાવર હોય ને એટલા ટાઈમ થાય. માની લો કે તમને એવું કીધું, જો કે વોલ્યુમ હાઉ મચ પરસન્ટ, કેટલા પર્સન્ટેજ ઓફ વોલ્યુમ? શું કે percentage of volume. તો વોલ્યુમ ની ફોર્મ્યુલા કઈ છે? 4/3 પાઈ r ક્યુ છે કે નહીં? તો r ની પાવર કેટલી છે? 3. r માં હાઉ મચ પર્સન્ટેજ? 10% નો વધારો છે, ઇન્ક્રીઝિંગ છે, તો વોલ્યુમમાં 30% નો આવશે, પણ 11 12 માં આમાં આવશે, આમાં ડિફરન્ટ આવશે કંઈક. બરાબર. એ પછી જોઈશું. બરાબર. કાલે હજી થોડાક MCQ બાકી છે, હમણાં તમને ફોટો પાડી મોકલું છું, તમારે કરવાના છે. મને પ્રેઝન્ટ મોકલી આપજો. ને tomorrow we will discuss about MCQ of the quadratic equation. બરાબર. એટલે quadratic equation, zero of the solution of the quadratic equation, relation between coefficient of quadratic equation as well as polynomial. બરાબર. પછી discriminate nature of the roots, એ બધા ટોપિક તૈયાર કરજો. ઓકે, ચાલો બાય.